வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணார். அது மாதிரி பேசும்போது சார் இது மாதிரி சில கேசஸ் இருக்குது. Free of cost we do it. 2 weeks we give the result. Child can stop insulin and go to tablets. It's like a cure, almost like a cure. 400-500 children now all over India benefited from the genetic testing. So although you may say this is not the commonest form of diabetes, type 2 is the commonest form of diabetes, all correct. What about the children who are diagnosed? For them it makes a big difference, and unless we spread the word through the media that such types of diabetes are there, everybody will be treating the same way, only giving everybody insulin, everybody is alpha-lipid, everybody same way they will be treating. So doctors and public and everybody, there are different types of diabetes. Just like I said about breast cancer, all breast cancer is not the same. So you must find out which type. So the moment you have breast cancer, you need not be scared. Oh, I'm going to die. No, there are some breast cancer in the next 50 years, nothing will happen to you. There are some breast cancer in 6 months they are dead. Nothing can happen. Whatever treatment you give, 6 months the lady is gone. So knowing that is very important, isn't it? So the treatment has to be given. Today we have come to a stage wherein type 1 diabetes, in diabetes also we have come to precision diabetes. And we are happy we have taken the lead in that. Okay. Any other doubts? 2,300 samples have been referred to us. Suspecting that it could be. Yeah, and about 400 neonatal diabetes we have picked up, 1,300 MODY we have picked up, 450 congenital hypoglycemia we have picked up, and other genetic syndromes. Some of the genetic syndromes very sad. If you diagnose it, the child will die before 15 years. You can't do anything. There's no treatment even. Very sad, but at least we know. We can tell the parents in the you better look for one more child. There's no treatment today. So not all diabetes is the same. So that is where precision diabetes comes in. Now you may ask, should you do genetic testing for everyone? Not needed. Because as a clinician with 50 years of experience, I can roughly, even if the patient walks in, I can say, oh, this doesn't look like normal. You know, because some are classical. This is definitely type 2. This is definitely type 1. Small child comes, ketoacidosis, 4 times insulin, 4-year-old, it is only type 1. But below 6 months of age, then it may be neonatal diabetes. After 6 months, neonatal is gone. It's only type 1. So we know. So we tell people, only these people you refer. Only those people. Everyone is to start doing genetic testing, then where will you go? Who is going to pay for it and where is the money? You must know as a clinician who to refer, how to suspect these cases. We will be, when we are, after this paper is published, we will be teaching doctors. This is the way you should look for this. These rare things, this is how you should look. Because patients should be treated properly. You should not give some treatment, everybody give metformin, everyone gives alpha-lipid. That is, those days are gone. We have to treat in a scientific way. Since you identified, what is the precision medicine for this? So, the precision medicine is number 1 to avoid alpha-lipid. Number 2, we treat it with other, since you have only 20 cases, too small to do a randomized clinical trial. Now we'll tell all other collaborators, maybe if we get 50, 100 cases, we can treat one group in one way, another group in another way, do a randomized clinical trial. This is the first report where we're reporting. We looked at, and not all are our patients, some are treated by somebody else. But we generally found we don't give sulfonylurea and give other drug. See, what is not working in this is the potassium channel. Beta cell is not working, okay? If you give metformin, it works in the liver, it may work. If you give SGLT2 drugs, empagliflozin or the new drug, they work through the kidney, they push out the glucose through the urine, that may work. Voglibose, which worked in this case, it prevents absorption of carbohydrate in the stomach, that may work, okay? Any other drug other than the sulfonylurea group of drugs should work. So direct translation is there. Yeah, so direct translation to treatment is there, that is precision medicine. ஆமாம். ஸோ வந்து நார்மலாக டயபெட்டிக்ஸ் வர்றதுனால தான் அந்த பிளட் ப்ரெஷரோட ரேட்டிங் அதிகமாக இருந்தால் அந்த நியூ டிஸ்கவரில் எந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து முன்னெடுக்கும் அதை பற்றி ஏதாவது ஃபைண்ட் அவுட்ஸ்? Blood pressure என்றது, the question is, diabetes and blood pressure are connected, so should you connect blood pressure with this? Blood pressure can come in people with diabetes even without any change due to diabetes. That is, blood pressure is also common, diabetes is also common, both occur in older age groups after 50, 60, BP is also very common, diabetes very common, they can occur together, cholesterol also, all can occur together. But blood pressure can also come because kidney gets affected.
Once diabetes affects the kidney, one of the changes is albumin will start coming in the urine, your creatinine will start going up and your blood pressure will go up. That is secondary blood pressure due to diabetes. It can occur. These are young people, 18, 20, 24. Most of them don't have blood pressure. And they are also thin. They are not the type 2 obese type. So we are not seeing blood pressure as a big problem here. They have diabetes and the diabetes has to be treated properly. Sir, can it be prevented? No, it's a little early days. Yeah. Is Go on. Just introduce yourself. yes. Anuradha. So Anuradha. Yeah, yes, Anuradha. Go on. Yeah. You know, type 2 diabetes, you have to exercise, physical activity, etc., etc. Yeah. But, you know, this mutation, which you said of a single gene. Yeah. But is there any way to prevent it? No. So it's very difficult to prevent a genomic type. Type 2 you can prevent. Type 1 you can't prevent, incidentally. Type 2 because of obesity, family history, lack of exercise, stress, all those things you can prevent type 2 diabetes. Here's a genetic defect. So because they have genetic defect, usually it will come. But you can predict who will get it. Now suppose a father and mother, one person has got it. Now they've got 2 children. If we do the genetic test, we can say this child will get, this child will not get. Even when the child is born, we can say who is going to get, who is not going to get. So we can predict. Maybe by not putting on weight and doing exercise, maybe few years we can push it. Instead of getting at 20, they may get at 30 or 40. That we may be able to do. But if it's purely genetic, like monogenic, they will get it. Because it is genetic. We'll have better treatments. Correct. Precise treatments. And if of you control course, it well, they are fine. yes, they are fine. And ultimate, this is only gene therapy for such people. That is, you have to That is cure it by going to doing be gene you have to therapy. change That has the not yet stability. come. It's too because it may produce a Frankenstein or something if you start interfering with the gene. That will take long time, but it will come. Ultimately, at some time it will come. Doctor, Yes. one question, doctor. The type 1 Type one. type 2 patient எந்தெந்த உடல் உறுப்புலாம் பாதிக்கும்? எல்லாமே பாதிக்கும். டைப் 1க்கும் பாதிக்கும், டைப் 2க்கும் பாதிக்கும். கண்ணு, eyes, kidney, heart, feet, nerves, sex organs, all can get affected. Brain, all can get affected. Type 1 and type 2. Type 1, there is a risk of coma, diabetic coma, going into coma, low sugar coma. That normally doesn't occur in type 2 because they've got some insulin, so they'll be able to manage. But otherwise, if you leave them uncontrolled, they will develop all these complications. It is same. அந்த type 1 riskங்களா type 2 riskங்களா ஃபியூச்சர்ல? Type 1 is much more less common. 2% தான். குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் diabetes ஒன்றும் வரலையே. Type 2 is increasing very rapidly in our population because of obesity. Okay, even young children are getting type 2 diabetes now. Type 1 is not so common. In the whole country, they say about 8 lakh children only. Whereas we have 101 million type 2. Whereas that is only 8 lakh. But that 8 lakh is very difficult to control. They will take insulin 4 times a day. They'll be getting low sugar, high sugar. Now one beautiful pump has come which can control the diabetes fantastically. It's almost like a cure for type 1. 6 lakhs of rupees. If somebody can give 6 lakhs, if government decides to give 6 lakhs to all those children, like in UK they've given every child free insulin, a free pump. So like that, if our government is given, then all the children, Lok Sabha, so many times it has come up. Children should be given free insulin, free pump, free thing. One day it will come. Then children are almost like a cure. You wear the pump, it takes care. You become normal. Very costly. Yes, sir. This is K.V. Vasudevan from B4U Media. Yes. Do you smell any early symptoms in neonatal diabetes? Is it possible? With all your experience? See, it happens too fast. See, it doesn't happen on the day of birth. Okay. So it occurs after 1 month, 2 months, 3 months. If it's on the day of birth, you can do blood sugar for every newborn child and then pick it up. It doesn't occur so fast. It occurs after 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. How can you keep on checking the sugar? And then the incidence of neonatal diabetes is 1 in 4 lakh children. If it's 1 in 100, you can say screen every child. You can't. 1 in 4 lakh children, you have to screen 4 lakh children to get that one child. So screening is not recommended. But symptoms we can tell people. If the child gets some symptom like this, go to the hospital. டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய அது ஹெட் பண்ணுறவங்க நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி கொடுக்கறதுக்காக தான் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுருக்கிறோம். உலகத்திலேயே முதல் முறையாக ஒரு புது டைப் ஆஃப் டயபிட்டிஸ், நீரிழிவு நோயை வந்து
நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இதுவரையிலும் யாரும் உலகத்தில் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணதில்லை. அதாவது மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் டயபெட்டிஸ் ஆஃப் யங், MODY சொல்லிட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இருக்கு. இது எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஜெனட்டிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, DNA, அதுல இருக்கிற ஒரு டிஃபெக்ட், அதுல ஒரு சின்ன மியூட்டேஷன் டிஃபெக்ட் மாதிரி வந்துடுச்சுன்னா அதுல இருந்து இந்த MODY டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் வரும். இதுவே வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்ததுன்னா நியோனேட்டல் டயபெட்டிஸ், சின்ன குழந்தை நியோனேட், ஸோ நியோனேட்டல் டயபெட்டிஸ், இதை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆப்போசிட் கண்டிஷன் ஒன்று இருக்கு. குழந்தைங்களுக்கு பிறந்த உடனேயே லோ சுகர் அடிக்க ஆரம்பிக்கும். அது யூஸ்வலா நினைப்பாங்க அது குளுக்கோஸ் ஏதோ கம்மியா இருக்கு, நிறைய குளுக்கோஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. நிக்காதானா, ஒரு நாள் 2 நாள், ஒரு வாரம், ஒரு மாசம் கழிச்சு கூட லோ சுகர் அடிச்சு அடிச்சு ஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பிளட் சுகரே 10, 20 அந்த மாதிரி ரொம்ப லோவா போய் ஹைப்போகிளைசீமியா, கன்ஜெனிட்டல் ஹைப்போகிளைசீமியான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 2 கண்டிஷனை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் பல வருஷமா ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்தியா பூரா இருக்கிற சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இது நியோனேட்டல் டயபெட்டிஸா, மோடியா, கன்ஜெனிட்டல் ஹைப்போகிளைசீமியா, லோ சுகரா எல்லாம் வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம். சமீபத்துல ஒரு 20 கேஸ் எங்ககிட்ட வந்து நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அந்த 20 ஒன்னா வரல, நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா மோடி மாதிரி இருக்குது. அந்த தின்னா இருப்பாங்க, இன்சுலின் தேவையில்லை, டைப் 2 டயபெட்டிஸ் இல்லை, பார்த்தா எல்லாம் மோடி மாதிரி இருக்கு. அந்த ஏஜுக்குள்ள ஒரு 18 வயசுல இருந்து ஒரு 34, 35 வயசு வரலாம், அந்த ஏஜ் குரூப்ல வருது. ஆனா நாங்க ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த லோ சுகர் வரக்கூடிய ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் இவங்களுக்கு நாங்க பார்த்தோம். அப்போ ஆக்சுவலா வந்து அவங்களுக்கு லோ சுகர் தான் வந்திருக்கணும், ஹை சுகர் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. நாங்க 2-3 தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அதே ஆன்சர் தான் வந்தது. பார்த்தா மோடி மாதிரி இருக்கு, டயபெட்டிஸ் இருக்கு, சுகர் ஹையா இருக்கு, ஆனா ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பார்த்தா லோ சுகர்னுடைய இது வருது, அதுல லோ சுகர்னுடைய ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட் வருது. அப்போ இதுல வந்து நாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு ஏன்டா அது மாதிரி வருது, நாங்க பார்த்ததே இல்லையே சொல்லிட்டு வேர்ல்டுல பெஸ்ட், நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க சில கொலாபரேஷன்லாம் ட்ரை பண்ணோம், சரியா வரல. சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்க வேர்ல்டுல பெஸ்ட் இதுல இருக்கிறது வந்து வாஷிங்டன் யூனிவர்சிட்டி இன் சென்ட் லூயி மிசூரின்னு இருக்காரு, டாக்டர் காலின் நிக்கல்ஸ். அவர் தான் வேர்ல்டுல நம்பர் 1 இந்த பர்டிகுலர் இதுல, இந்த லோ சுகர், ஹை சுகர், இந்த ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட்ல எல்லாம் அவர் தான் பெஸ்ட். இப்போ டாக்டர் ராதா வந்து அங்க போயிருந்தாங்க. அவரை போய் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எங்கிட்ட சில கேசஸ் இருக்கு, சரி நாங்க அதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட், நாங்க இஸ் நாட் அ கிளினிஷியன், இது டசன்ட் see patients, ஆனா இந்த இதுல பிசியாலஜிலயும் இந்த பீட்டா செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட். நீங்க உங்க ஃபைண்டிங்ஸ் எங்ககிட்ட சொல்லுங்க, நாங்க அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு அது கரெக்டா இல்லையான்னு பாக்குறோம். அவங்க பார்த்த உடனே கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க, நீ சொன்னது கரெக்ட் தான், இது லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன், இது வந்து லோ சுகர் தான் வந்திருக்கணும், ஆனா இது வந்து டயபெட்டிஸா வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம், வேர்ல்டு கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தப்பாக வரக்கூடாது. அதனால நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி லாஸ்ட் 1 இயரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல. ஸோ ஒர்க் பண்ணி பார்த்து பல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதில் பண்ணி பார்த்தோம், எது பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வருது. சிக்னலே இல்லை, லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனா ஒண்ணுமே இருக்காது. சிக்னல் இல்லைன்னா லோ சுகர் அடிச்சுன்னே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வருது, ஆனால் ஹை சுகர் வருது. ஸோ இதை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சீரீஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸா இருக்குது, புது டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் எங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு. அப்போ நாங்க வந்து இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஜேர்னலுக்கு அனுப்பிச்சோம். டயபெட்டிஸ் ஜேர்னல் சொல்றது உலகத்திலே டாப் மோஸ்ட் ஜேர்னல், டயபெட்டிஸ்ல அமெரிக்கன் டயபெட்டிஸ் அசோசியேஷனுடைய டாப் மோஸ்ட் ஜேர்னல். அமிச்ச உடனே அவங்க பயங்கர எக்ஸைட்டட் ஆயிட்டாங்க. எல்லா ரிவ்யூஸும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இது புதுசா கண்டுபிடிச்சது. அது மாத்திரம் இல்லை, நாங்க அது சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க இதுல பப்ளிக் டொமைன்ல போட்டாங்க, எங்களுக்கே தெரியல. நாங்க ப்ரூஃப் எல்லாம் வரோம், மெதுவா வரும்னு சொல்லிட்டு, என்னங்க நீங்க சொல்றீங்க, பெரிய டிஸ்கவரி, இது ஹோல் வேர்ல்டுக்கு தெரியணுமே. அப்ப நான் சொன்னேன், ஐயோ நாங்க பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸே வைக்கல, அதை பற்றி நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நாங்க அதை பற்றி பேசணும் இல்லையா, அதனால தான் அவசரமா ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து வச்சோம். they said yes you can go share it, வேர்ல்ட்ல வந்து புது டிஸ்கவரினா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதான் ஆகணும், அதுக்காக அந்த பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா அந்த ஆர்டிக்கிளை வந்து பெஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் ஆஃப் த மந்த் சொல்லி செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு எடிட்டோரியல் எழுதி, கமெண்ட்ரி எழுதி, கவர் பேஜ்ல அது போட்டுட்டு, கவர் பேஜ்ல அது ஒரு ஃபிகர் போட்டுட்டு எல்லாம் பண்ண போறாங்க. அவ்வளோ இந்த ரெகக்னிஷன் இந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ வி தாட் சரி இதை பற்றி நாங்கள் சொல்லணும். எதுக்காக அது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் எதுக்காக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா,
எல்லா டயபெட்டிஸும் ஒரே மாதிரி இல்லை. அதாவது இப்போ ஒரு அடல்ட்டுக்கு ஒரு டயபெட்டிஸ் வந்ததுன்னா இது டைப் 2 தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைப் 1 பார்ப்பாங்க, இன்சுலின் இல்லை, அப்போ டைப் 2 தான். அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி டைப் 2ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. டைப் 2ன்றதுலயே 4 டைப் இருக்கு. அப்புறம் இந்த டைப் 2 இல்லாமலே இருக்கலாம், மோடியா இருக்கலாம். மோடியில 14 டைப் இருக்கு. இப்போ அது 15வது டைப்பா நாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி. எல்லா மோடியிலையும் மாத்திரையில கண்ட்ரோல் ஆகாது. 3-4 டைப் ஆஃப் மோடியில தான் மாத்திரையில கண்ட்ரோல் ஆகும். மற்றதெல்லாம் வந்து இன்சுலின் கொடுத்து தான் ஆகணும். இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல இன்சுலின் தேவையில்லை, ஆனா மாத்திரைகள், மற்ற மாத்திரைகள், இந்த சல்ஃபனைல் யூரியா டேப்லெட் தான் யூஸ்வலா கொடுப்போம். கிளைபென்கிளமைட், கிளிமிபரைட், அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் காமனா எல்லாருக்கும் கொடுப்போம். அது கொடுத்தா சுகர் ஏறுது, அதுல ஒர்க் ஆகாது. அதனால மற்ற பல குரூப் இருக்கு. இந்த பேங்க்ரியாஸ்ல போய் ஒர்க் பண்றதை விட்டுட்டு, ஏன்னா அங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணல, ஸோ அங்க போய் மாத்திரை கொடுத்துட்டு யூஸ்லெஸ். லிவர்ல ஒர்க் பண்ற மாத்திரைகள் இருக்கு, மெட்ஃபார்மின். இன்டெஸ்டைன்ல ஒர்க் பண்றது, அங்க சுகரை குறைக்கிறது, அங்க அப்சார்ப்ஷனை குறைக்கிறது இருக்கு, வோக்லிபோஸ், அகார்போஸ், அதெல்லாம் கொடுக்கலாம். கிட்னில இருந்து அந்த குளுக்கோஸே வெளியில யூரின்ல தள்ளி விடுற டேப்லெட்ஸ் இருக்கு, SGLT2, அதை கொடுக்கலாம். GLP-1 சொல்லிட்டு புது இதெல்லாம் வந்திருக்கு, இன்ஜெக்ஷன்லாம் வந்திருக்கு, மொஞ்சாரோ இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்லாம் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணோம், பட் நாட் த்ரூ பேங்க்ரியாஸ். மற்ற ஹார்மோன்ஸ் ஸ்டமக்ல இருக்கிற GIP, GLP அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் வந்து இதுல யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறோம். பிகாஸ் இந்த 20 கேஸும் எங்க கேஸ் இல்லை, ரெஃபர்ட் கேசஸ் அங்கிருந்து இங்கிருந்து, சிலது எங்க கேஸு. ஸோ அதனால அவங்க ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இனிமே இதை வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டாந்து எல்லா 20 பேரையும் மறுபடியும் கூப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரையல் மாதிரி பண்ணிட்டு, இந்த சல்ஃபனைல் யூரியா ஒர்க் ஆகணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அது தவிர எந்த மாத்திரை பெஸ்ட்ன்றது அடுத்தது நாங்கள் கண்டுபிடிக்க போறோம். ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை இருக்கு? இப்போ நான் எல்லா கான்ஃபரன்ஸ்ல போய் பேசிட்டேன்னா அவங்கள ஐயோ இந்த மாதிரி கேஸ் நான் ஒன்று பார்த்துருக்கேன் சொல்லிட்டு அவங்கள ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் நிறைய கேசஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் இவ்வளவுதான் டிஸ்கவர் பண்ண வேண்டியது யாருக்கு தெரியும்? சப்போஸ் 16, 17, 18 இருக்குதுன்னா, ஸோ வி மஸ்ட் கண்டினியூ அவர் ரிசர்ச். இன்னும் புது புது டைப்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடுத்த 5 வருஷத்துல நாங்கள் செய்யறோம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த சீரியஸே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது சொல்லணும். இந்த மாதிரி புது டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போயிடுச்சுனாலே கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் என்ன அதை பற்றி சொல்லுங்களேன், புதுசாக ஏதோ சொல்லியிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் வை வி ஹவ் ஹேட் திஸ் பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ். ராதா, இது மெயினா எப்படி பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு, அது தவிர நான் இந்த தடவை இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ண சில எலக்ட்ரோபிசியலாஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சிட்டும், அது என்ன மாதிரி மெக்கானிசம், என்ன மாதிரி வழியாக இது ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எப்படி எந்த ட்ரக் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி போடலாம். ஸோ நாங்கள் இத்தனை பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதையே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இதை கொஞ்சம் ஃபர்தராக இன்னும் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு நாங்கள், அதுதான் எங்களோட எய்ம். சார், இப்போ இது வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடுன்ற மாதிரி சொல்றோம். இதுக்கு வந்து வெளியில இருந்து புறக்காரணி இருக்கா, இல்ல வந்து அவங்க ஃபேமிலி ஓரியன்டட் தான் வருதா? எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து நமக்கு லைஃப் சைக்கிள் மாறுறதால வருதா, இல்ல வந்து ரேடியேஷன்லாம் நம்ம சொல்றோம், அந்த மாதிரியான வெளியில இருந்து வருதா, இல்ல ஃபுட் ஹேபிட் இந்த மாதிரி காரணம்? ஃபுட் ஹேபிட்னால வராது, ஜெனட்டிக்ஸ்னால ஃபுட் ஹேபிட் சேஞ்ச் ஆகாது. ஒரு மியூட்டேஷன் வர்றதுக்கு நீங்க சொல்றது பல காரணங்கள் இருக்கலாம். பொல்யூஷன்னால வரலாம், ரேடியேஷன்னால வரலாம். ரேடியேஷன்னால பாடியிலேயே இந்த ஹிரோஷிமா அதுலலாம் நியூக்ளியர் இதெல்லாம் வரும்போது எத்தனையோ ஜீன்ஸ் எல்லாம் மாறும், அந்த மாதிரி வரலாம். ஆனா அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டியதில்லை. அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் போயின்னு இருக்குதுன்னா அதுல இருந்தே நம்ம சொல்லலாம் இது ஏதோ ஜெனட்டிக்கா போயின்னு இருக்கு. அப்போ அந்த ஜீனை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒருத்தருக்கு சுகர் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்பாவுக்கு இருக்குதா இல்லை, அம்மாவுக்கு இருக்குதா இல்லை, பிரதருக்கு, சிஸ்டருக்கு, கிராண்ட் ஃபாதர் யாருக்குமே இல்லை. அவருக்கு ஜெனட்டிக்கா வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். வேற ஏதோ நடந்திருக்கும், ஐதர் சர்ஜரி நடந்திருக்கும், இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் நடந்திருக்கும், இல்லை கோவிட் வந்திருக்கும், இல்லை வேற ஏதாவது வந்திருக்கும். தவிர ஜெனட்டிக்கா வர்றது வந்து நிறைய பேருக்கு ஃபேமிலியில, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபேமிலியில இருக்குது. ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன நாங்கள் பண்ணி இப்போதான் எல்லா கேஷீட்டும் எடுத்தோம், பிஃபோர் ப்ரெஸ்கான் எல்லா கேஷீட்டும் எடுத்தோம். நிறைய பேருக்கு ஃபேமிலியில இருக்குது. அவங்களுக்கெல்லாம் இதே டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இருந்ததுன்னா இல்லையா? சப்போஸ் 20 கேஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். 20 கேஸும் ரிலேட்டட் கிடையாது, அவங்க செப்பரேட். 20 பேர்லயும் ஒவ்வொருத்தருடைய பேர்லயும் 5 பேர் 10 பேர் டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு 200 கேஸ் ஆயிடுச்சுப்போம் இல்லையா?
So then we can find out எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்களா, ஒரே மாதிரி. That is how science advances. அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டை மாற்றணும். ட்ரீட்மெண்ட்டா மாத்திடும். வேற ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் செல்ஃப்லேயே போட்டுருப்பாங்க, வேணாங்க உங்க சன்னுக்கு இது ஒர்க் ஆகல உங்களுக்கும் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மாத்தினா அவங்க எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் ஆயிடுறாங்க. அப்படிதான் மத்த மோடியில எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். மோடி 1 மோடி 3 எல்லாம் பண்ணி. சார் பொதுவா சொசைட்டில வந்து ஜெனடிக் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே வந்து ஒரு அம்மாக்கு அப்பாக்கு இருந்தாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சில்ட்ரனுக்கு வந்து வந்துரும் சொல்றாங்க. சோ இது அப்பாக்கு இருந்தா மட்டும் இல்லனா அம்மாக்கு இருந்தா மட்டும் அப்படி ஏதாவது டிஃபரன்ஷியேட்? அது ஒன் ஆஃப் தி மோனோஜெனிக் டயபெட்டிஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. மோடியில இல்ல. மோடியில அப்பா கிட்ட இருந்து வரலாம், அம்மா கிட்ட இருந்து வரலாம். நான் அதர்ஸ் சொல்லி விட்டுட்டேன். நியோனேட்டல் மோடி அண்ட் அதர்ஸ் சொல்லி. அதர்ஸ் சொல்றதுல ஒண்ணுல வந்து மிட்னு ஒண்ணு இருக்கு. மெட்டர்னலி இன்ஹெரிட்டட் டயபெட்டிஸ் வித் டெஃப்னஸ். மிட் அம்மாவுக்கு தான் வரும், அப்பாவுக்கே வராது. அம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் காது ப்ராப்ளம் வரும், குழந்தைக்கும் ஒரு கொஞ்சம் காது ப்ராப்ளம் வரும், டயபெட்டிஸும் இருக்கும். அப்போ மிட்டு தான். அப்போ உடனே பார்த்துட்டா ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணா மைட்டோகாண்ட்ரியால போய் ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ அது வந்து அம்மாவுக்கு தான் வரும், அப்பாவுக்கே வராது. ஸோ ஈச் டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நாங்கள் அந்த ஹிஸ்டரி வச்சுட்டு அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் காது கேட்கல, சன் இருக்காரு அவருக்கு காது, அவருக்கும் கொஞ்சம் காது ஃபினிஷ்ட், மிட்டு தான் அது. ஓகே, ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட். இனிமேல் ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டா ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே வேற, மிட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேற. அப்புறம் யாருக்கு வரும்ன்றது தெரியும் இல்லையா? ஸோ அப்பாவுக்கே வராது அது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் ஒன்லி த்ரூ விமன். அது ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு வரும், ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்ல இருந்து வரும் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து ஹோலிஸ்டிக்கா எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றா வி கேன் டிவைட். 6 மாசம் கீழேனா நியோனேட்டல் டயபெட்டிஸ், 6 மாசத்துல இருந்து 10 வயசு வரலன்னா டைப் 1 டயபெட்டிஸ் தான். 10 வயசுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வரும், மோடி டைப் 2 அது இதெல்லாம் வரும். 40 வயசுக்கு அப்புறம் மோடி எல்லாம் வராது. டெஸ்ட் பண்றது வேஸ்ட், சும்மா போய் பிளட் காஸ்ட் தான் வரும், வேஸ்ட் அது. அதுக்கப்புறம் டைப் 2 தான் வரும். ஓகே, 60 வயசுக்கு அப்புறம் வந்தா கேன்சர் வர்றதுக்கு ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சப்போஸ் 60-65 வயசுல ஒரு சுகர் வந்திருக்குன்னா பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர் வருமா வராதான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு. அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளினிஷியனுக்கு அது பார்த்தாலே தெரியும், ஓ இது வந்து நம்ம இது பண்ணோம் அது பண்ணோம். இந்த நாலேஜ் வந்து we have to transfer to everyone so that next generation also will continue. டயபெட்டிஸோட எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. நீங்க சொல்ற மாதிரி டைப் 2 தான் அது. டைப் 2 தான். சோ அப்படி இருக்கும்போது வருமுன் காப்பதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா சார்? கண்டிப்பா டைப் 2ல இருக்கு, மோடியில எல்லாம் கிடையாது. டைப் 2ல வந்து உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கிறது தான் முக்கியமான காரணம். ஜங்க் ஃபுட், அப்புறம் பொல்யூஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி, அப்புறம் எக்ஸசைஸ் இல்லாம இருக்கிறது, ஸ்ட்ரெஸ், நைட்டு தூங்காம 2 மணி வரலும் ஏதாவது இது பார்த்துட்டு இருக்கிறது, ஓகே செல்போன் வச்சுட்டு பண்ணு, இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ். பாடிக்கு வந்து பிரெயினுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வருது, அதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம். வெயிட் ஏறுறது தான் முக்கியமான காரணம். அது தடுக்க முடியும். யூ ஸ்லீப் ஆன் டைம், எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, கார்போஹைட்ரேட்டை குறைச்சிடுங்க, ஓகே நல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சிடுங்க, அப்போ நீரிழிவு வராம தடுக்க முடியும். பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வரும்போது ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபீஸ் கொடுத்து வரோம். ஸோ பேஷண்ட் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பண்ணாங்க. பட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியுமான்னு தெரியாது. சோ இதுல நீங்க இவ்வளவு வெரைட்டிஸ் இது சொல்றீங்க. சோ இல்ல நீ சி டேக் கவர்மெண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்தோம், ICH இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சைல்ட் ஹெல்த். அங்க டயபெட்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, பல வருஷமா இருக்கு. எங்களுக்கு வர்ற 30% ரெஃபரன்ஸ் அங்கிருந்து தான் வருது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. now they are able, they can't do, அவங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இல்லை. பிரைவேட் இன்ஸ்டியூட் போனா பே பண்ணணும், அப்போ அனுப்ப மாட்டாங்க. நாங்க தான் சொல்றோம் ஃப்ரீயா பண்றோம்னு சொல்றோமே, அப்போ உடனே ரெஃபர் பண்ணி விட்டுறோம். போயிட்டு அங்கே போய் பிளட் கொடுத்துட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. நாங்கள் ரிசல்ட் வரும்போது அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து அஃப்கோர்ஸ் தே ஷுட் ஆல்சோ செட் அப். இப்போ ரீசெண்டாக PGI சண்டிகர்ல ஒரு டைப் 1 டயபெட்டிக் இது சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நான் தான் சேர்மனாக இருந்தேன். ICMRல அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லாமே இருக்கட்டும் ஃபார் த கண்ட்ரி. எது வேணாலும் அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டோம். அந்த மாதிரி we are encouraging to start. இல்லைன்னா private institutions like us should do some charity and then say let us help the government. We have earned so much, why not we help government, help poor people? எல்லாமே is not money. No, everything is not money. Knowledge sharing எல்லாமே is important. டாக்டர், இந்தியாவில் வந்து டயபெட்டிஸ் பாதிகள் ஆண்களா பெண்களா? ஈக்குவல், அபவுட் 50-50. இந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ்லாம் ஆட் பண்ணா கொஞ்சம் ஏறும். மெனபாஸுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் 50-55 பீப்புள் விமன் புட் ஆன் வெயிட், அப்போ கொஞ்சம் சுகர் வந்து லேடிஸ்க்கு ஏறும். இல்லைன்னா ரஃபா ஈக்குவலா தான். இந்தியாவில் எந்த
ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப அதிகம். கேரளா, கோவா, புதுச்சேரி நாங்க தான் இன்டைப் ஸ்டடி பண்ணிட்டோமே. ஹோல் ஸ்டேட் எவ்ரி ஸ்டேட் பண்ணிட்டோம்ல. ஹையஸ்ட் வந்து கேரளா, கோவா, புதுச்சேரி. அப்புறம் தமிழ்நாடு, சண்டிகர், பஞ்சாப் அந்த மாதிரி. லோவஸ்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், அப்புறம் ஹில்லி ஏரியாஸ் மணிப்பூர், நாகாலாந்து அங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி. அதே வந்து திரிபுரால ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க பெங்காலிஸ், மற்றவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மங்களாய்ட் ரேஸ். பட் திரிபுரால எல்லாம் பெங்காலிஸ் நிறைய டயபிட்டிஸ். கேரளா அதிகம் இருக்கு, அது என்ன காரணம்? ஒன்னு சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் நம்பர் 1, அவங்க கல்ஃப் மணி அது இது. நம்பர் 2 வந்து லாஞ்சிவிட்டி. அவங்க கேரளாவுடைய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 78 என்னமோ ஆயிடுச்சு. நேஷனல் ஆவரேஜ் வந்து 68, 69. கேரளால 75, 78 எல்லாம் போயிடுச்சு. ஹெல்த் அவேர்னஸ் அவங்க ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்லேயே போய் செக்அப் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க. எஜுகேஷன் 100% இருக்கு, லிட்ரஸி 100%. அதெல்லாம் அதனால தான் அது வந்து கோவாவில் கூட சின்ன இடம், ஃபேர்லி ரிச் பிளேஸ். அது வந்து புதுச்சேரி கூட சின்ன இடம். ஸோ அங்கே எல்லாம் வசதி நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி மற்ற ஏரியாஸ்ல எல்லாம் கொஞ்சம் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் அவ்வளோ இல்லாதனால ஒபேசிட்டி அவ்வளோ இல்லை. அப்போ கம்மி. இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு அங்கேயே வந்துடும். தேர் ஒன்லி 5-10 years behind. அவங்களும் பொதுவாக அரிசி சாதம் சாப்பிட்டாக்க சுகருக்கும் கனெக்டிவிட்டி தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. கார்போஹைட்ரேட்ல அரிசி தான் பிரச்சனையா இல்ல வேற நம்ம கலோரிஸ் ப்ராப்ளம்? நாங்க வந்து அரிசியில நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அரிசினால ஒரு முக்கியமான காரணம்னு ஆக்சுவலா ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். பட் இப்போ இன்டெப்த் ஸ்டடி பண்ணோம்னா அங்கேயும் இருக்குது. இப்போ பஞ்சாப்ல ஏன் வருது அங்க அரிசியை சாப்பிட்றாங்க. ஸோ எந்த கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாலும் இருக்கு. ஸோ பொதுவா மக்களுக்கு சொல்லும் போது, இந்தியன்ஸ் சொல்லும் போது, அப்கோர்ஸ் சவுத் இந்தியன் ரைஸ் சொல்லணும், அங்க வீட்டுன்னு சொல்லணும். கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்தை குறைச்சிட்டு புரத சத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். புரோட்டீன் அதான் நம்ம சாப்பிடுறது. புரோட்டீனே சாப்பிடுறது எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடுறோம். இல்லைன்னா ஃபேட், நிறைய ஃபேட் வரும். ரெண்டும் வந்து ஒபேசிட்டிக்கு. புரோட்டீனை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண பாலா இருக்கலாம், முட்டையா இருக்கலாம், மீனா இருக்கலாம், கோழியா இருக்கலாம். ஓகே, இல்லைன்னா வெஜிடேரியனா இருந்தா கடலை, பயிறு, சுண்டல், பனீர், பால், இதெல்லாம் வந்து நிறைய புரோட்டீன். அதை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ரைஸை கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு வெஜிடபிள்ஸ், காய்கறிகள் பாதி பிளேட் தொடர்றதே இல்லையா, டச் பண்றதே இல்லை. வெஜிடபிள்ஸ் பாதி பிளேட்டை தான் சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் குறையும், சுகர் வராது, நல்லா கண்ட்ரோல். ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन. இப்போ டைப் 2ல வந்து நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டுட்டே இருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 ஜெனரேஷன் 3 ஜெனரேஷன் சொல்றது பாதிக்கப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி மியூட்டேஷன் அந்த ஃபேமிலிஸ்க்கு அதிகம் வருமா இல்ல மியூட்டேஷன்ன்றது இந்த மாதிரி டைப் 2 இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் ரிலேட்டட் இல்ல? டிஃபரண்ட் டிசீசஸ். டைப் 2ல வந்து மியூட்டேஷனே இருக்காது, அசோசியேஷன் இருக்கும். இப்போ 100 பேர் டயபெட்டிக் இருக்கா, டைப் 2 இருக்காங்க, 100 பேர் டைப் 2 இல்ல, வியாதி இல்லாதவங்க பாத்தீங்கன்னா சில ஜீன்ஸ் இதுல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம். இட்ஸ் நாட் எ மியூட்டேஷன், ஜெனடிக் டிஃபெக்ட் கிடையாது. அதனால 100% வரும்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி இருந்தா அப்போ குறைக்க முடியாது. எக்ஸசைஸ் பண்ணி எப்படி குறைக்க முடியும்? ஜெனடிக்கா இருந்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மோடி எல்லாம் சொல்றது வந்து பிறக்கும் போதே அந்த ஜெனடிக் டிஃபெக்ட் இருக்கு, வந்துதான் ஆகும். நீங்க என்னதான் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணாலும் வந்துடும் அது. பட் இட்ஸ் நாட் வெரி காமன். 2% தான், 100ல 2% தான். ஆனா அந்த 2% நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு மெடிசன் இந்த புது வெரைட்டிக்கு, புது சர்க்கரை நோய்க்கான மெடிசன் இருக்குதா இல்ல இனிமேல்? மெடிசன் இருக்கு. பட் இட்ஸ் நாட் தி சல்ஃபனைல் யூரியா இல்ல, மற்ற மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா குறையுதுன்னு எங்க இனிஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு. இனிமே இதுல இன்னும் ஆழ்ந்த ஸ்டடிஸ் பண்ணணும். மெடிசன் இல்லாம ஒண்ணு சுகரை வந்து ட்ரீட் வேற ஒன்றும் இல்லைன்னா இன்சுலின் கொடுத்துருவாங்க. தேங்க்யூ.